بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نعمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ محترم ناظرین، معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیسے پایا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا راز بتائے، وہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ لہٰذا آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امام محمد غزالی لکھتے ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات پیلس کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے یعنی ملکن موت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ملکن موت علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، یہ اگلے پچھلوں کے سردار محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملکن موت علیہ السلام اٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرتے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہوئی ہیں۔ اس تختی پر ان کی تفصیلات یعنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت ٹری کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے اور میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصلی رنگت یعنی اوریجنل کلر پر آ جاتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، لیکن اگر پتا اپنی اصلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں۔ اگر وہ گناہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملکن موت علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے، میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دے دیجئے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس عبرتناک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت ملکن موت علیہ السلام ہر دم ہماری جانب توجہ لگائے بیٹھے ہیں، جب جس کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے، فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم اس حقیقت، اس ریئلٹی کو جانتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں، مگر جانتے بوجھتے انجان بنے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم موت کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کریں یا نہ کریں، موت بہرحال آئے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ حضرت ملکن موت علیہ السلام نے نہ پہلے کسی کو مہلت دی ہے نہ ہمیں دیں گے، لہٰذا عقل مند وہی ہے جو زندگی میں ہی موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔
पारा नंबर 29 सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सके कि तुम में कौन ज्यादा अच्छे अमल करने वाला है। इमाम जलालुद्दीन लिखते हैं, हजरत मलकन मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मरतबा और एक रिवायत के मुताबिक 7 मरतबा तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जिसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया हो। हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, दिन रात के 24 घंटों में से कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें हर जानदार के सर पर मलकन मौत अलैहिस्सलाम खड़े ना हो। अगर हुक्म होता है तो इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकन मौत अलैहिस्सलाम बंदों के चेहरों को रोजाना 70 मरतबा देखते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कैसी इबरत की बात है। हम गफलत में पड़े हुए हैं, फजूलियात में पड़े रहते हैं, गुनाहों में मशगूल रहते हैं। दूसरी तरफ लज्जतों को मिटा देने वाले हजरत मलकन मौत अलैहिस्सलाम हर वक्त हमारी ताक में हैं, यानी हम मौत से गाफिल इस दुनिया की आर्जी और फानी जिंदगी पर मुतमईन हैं, जबकि मौत हर वक्त हमारे सर पर खड़ी है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई ऐसा बंदा हंस रहा हो जिसकी रूह कब्ज करने मुझे भेजा गया हो, तो वो कहते हैं, कितने ताज्जुब की बात है, मुझे इसकी रूह कब्ज करने भेजा गया है और ये हंस रहा है। हजरत मलकन मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 3 मरतबा तशरीफ लाते हैं। अगर इनमें से किसी का वक्त आखिर होता है तो वो इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। घर में कोहराम मच जाता है, पहले खाना रोना धोना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हजरत मलकन मौत अलैहिस्सलाम घर के दरवाजों पे खड़े होकर फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मुझे तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया है। मैंने तुम्हारा रिस्क नहीं खाया, ना तुम्हारी जिंदगी कम की और न वक्त से पहले तुम्हारी रूह निकाली। बेशक मैं तुम्हारी तरफ फिर आऊंगा यहाँ तक कि तुम में से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। साहबी रसूल हजरत मुआज बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मलकन मौत अलैहिस्सलाम के पास एक नेज़ा है जो मशरिक और मगरिब के दरमियान हर जगह पहुँचता है। जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो आप वो नेज़ा इसके सर पर मार कर फरमाते हैं, अब तुमसे मुर्दों के लश्कर में इजाफा होगा। जिस तरह मलकन मौत अपनी जिम्मेदारी से जरा बराबर कोताही नहीं करते, जो इन्हें हुक्म होता है वही करते हैं। एक काश कि हमें भी इस तरह मौत की तैयारी करना नसीब हो जाए। यकीन मानिए, जान देना मौत को गले से लगाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हम सबको इस मुश्किल से गुजरना ही होगा, किसी सूरत इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। साहबी रसूल हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इन्हें इस बात की खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ देने के लिए हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकन मौत से फरमाया, ए मलकन मौत अलैहिस्सलाम, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूह कैसे कब्ज करते हो। मलकन मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप अपना रुख फेर लीजिए। कुछ देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और इनके जिस्म का हर बाल एक इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ देर बाद अफाका हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकन मौत अलैहिस्सलाम, अगर काफिर को आपकी ये सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो यही इसके लिए काफी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर चेहरा दूसरी तरफ करने का अर्ज किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुख फेर लिया। थोड़ी देर के बाद वापस मुड़े तो क्या देखते हैं, हजरत मलकन मौत अलैहिस्सलाम सफेद कपड़े पहने इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मौजूद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपने मौत के वक्त आपकी इस सूरत के अलावा कोई और चीज भी ना देख सके तो इसके लिए यही काफी है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते रहें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे कि हम भी अपनी मौत की तैयारी में लगे रहें और दुनिया की फजूलियात को छोड़ सकें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस बनाती रहूं।
خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔